ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਝੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ, ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਬਚਨੇ ਤੋਰ ਮੋਹ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ। ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੈ, ਕਰਨ ਕਮਲ ਆਵੋਲ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਅਰਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਪਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ये जन्म तुम्हारे लिखे, ये जन्म तुम्हारे लिखे। लिख लालो सजे पादशाह,
जुग जुग टल दसां पातशाह जगदी जोत धन धन साहिब ग्रंथ साहिब की पाक पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे गुरु गुरु प्यारी साध संगतियो, सब तो पहला आओ सतगुरां दे चरणों च हाजरी लवाइए, हथ जोड़ो, सतगुरां सीस झुकाओ ਅਤੇ ਬੁਲਾਓ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां वो पिछली आत्मा साडे सत्कारयोग साडे वड्डे भरजाई प्रिंसीपल गुरविंदर कौर जी, जो कि पिछले समय परिवार में सनीवी विछोड़ा देखी सी, उन्होंने दी मिठी ते निੱਘी याद करन वास्ते अज सारे परिवार वालों रल के सतगुरां दे मुबारक चरण ग्रह विच होए ने, सतगुरां दी बाणी दे प्रवाह चले ने, सुखमनी साहिब दे पाठ होए ने, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत दे नाम के मन विश्राम। तो सुखा दी मनी जिदे च सारे ही सुख ने, वो सुखा दी मनी जिच शांति है, वो सुखा दी मनी जिदे च सारे पदार्थ ने मनी है। जिस घर दे विच सुखमनी साहिब दा पाठ है, उस घर दे विच सारे ही सुख आ जाते हैं। धन गुरु अर्जन देव जी की उच्चारण की ये बाणी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आने वाले समय को वाचते हुए, आने वाले समय को देखते हुए, वो समय कलयुग का देखते हुए, मेरे पातशाह मेरे प्रीतम धन गुरु अर्जन देव जी सिद्धांत सरताज ने यह बाणी उच्चारण की थी। ध्यान दो जरा, चाहे माहौल संगत सामने नहीं है दरबार में, पर जिथे भी संगत जी बैठी है भाई टिकात बैठी हो। ये सत्संग दी घड़ियां ने, ये घड़ियां ये समा साडा अजाया नहीं जाना, क्योंकि सभा का सब ते आना है। जो जो सो विंस है और आज के काल नानक हर मन गाय ले शाट सगल जंजाल। अज आपां धंधे धंधारा ने जंजालों को छड्ड के वो विछड़ी आत्मा को श्रद्धा दे फुल पेट करने वास्ते आए हैं। जे घरों चले हो आए हो तो थोड़ा जिहा समा टका बख्शो, एक दिन असी भी चले जाना है, समा सटते भी आना है। बारी आपो अपनी कोई ना बंदे दी संग चलत है आम पी चलना। असी भी सारे लाइन च लगे हुए हैं, असी भी सारे बोलते नहीं पाए, लाइन च लगे हुए हैं। ध्यान क्यों जरा, मैं विचार कर रहा सी सुखमनी साहिब के पाठ की। सुखमनी जी वो सुखा दी मनी जिहड़ी गुरु अर्जन देव जी की उच्चारण की बाणी है। धन गुरु अर्जन देव जी कहते जिहड़ा इस बाणी का जाप करेगा, बाणी पढ़ेगा सुनेगा, ते बाणी जिहड़ी है दुखों का नाश करती है। सुखमनी साहिब 24,000 अखर ने, ध्यान दो जरा, 24,000 बोलो भाई, मैं पता लगते सारे हाजिर ने, थोड़ी आवाज घटता, पता लगते सारे हाजिर ने, जवाब दिया करो। सुखमनी साहिब 24,000 अखर है, 24,000 प्राणी श्वास लेता है। हर एक प्राणी 24 घंटे 24,000 श्वास लेता है। एक घंटे 1,000 हर एक प्राणी श्वास लेता है। असी तुसी पर जेडे महापुरुष ने बंदगी वाली रूहां ने, जप तप वाली रूहां ने, उन्होंने पथ कट हो जाया करते हैं। असी तुसी मैं भी थोड़े विचे हाँ, असी सारे ही 1 घंटे 1,000 श्वास लेंदे हाँ। 24 घंटे 24,000 श्वास लेंदे हाँ। 24,000 ही अखर है सुखमनी
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 24,000 ਸਵਾਸ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 24,000 ਸਵਾਸ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਸ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ, 24 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ 8 ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ 8 ਪਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ 8 ਪਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਫਲ ਤੂੰ ਹੈ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਚ ਕਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਸੁਪਰਸ ਹੈ ਕਰੋ आज के काल नानक हर गुण गाय ले साठ सकल दिलार। पर आया कद वास्ते प्राणी तू आया लाह लैन, तू ओदे प्रभु परमेश्वर के गुण गाण वास्ते आया। गुण गोबिंद गाय हो नहीं जन्म अकार्थ कीन, कहो नानक हर भज मना जय बिद जल में जल को मीन। आया तू लाह लैन है, तू आया लाह लैन है। बाणी जिहड़ी है बाणी दुखों का नाश करती है। बाणी दुखों का नाश करती है। बाणी पढ़ के देख लो, बाणी सुन के देख लो। सुन के देख लो, पढ़ के देख लो। सुन के देख ला गुरां दी बाणी, पढ़ के देख ला गुरां दी बाणी। भाई दुखा वाला नास हो जूगा, देख ला गुरां दी बाणी। दुखा वाला नास हो जूगा।
ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਗੱਫਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਪਣਾ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਣਾ ਰੋ ਨ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਪਖੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਢੀਰ। ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਰਾਹੀ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜਪਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਜ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਜ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਰੋ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਰੋ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੋਵੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭਖਾਰੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
जाओ उन्होंने दर्शन करो। और सतगुरां तो आग्ञा लेके चाले पा दे। गुजरात की धरती ते पहुंचते ने गुरसिख जो पता जिदा टकाना दस्या सी पातशाह ने पुछदियां उत्थे पहुंच गए उस शहर दे विच। शहर दे विच जाके उहदा घर दा पता टकाना जो दस्या पातशाह ने ते पुछदियां पुछादियां उहदे घर तक पहुंच गए। जो घर पहुंचे ते भाई भखारी जी कुछ साजो समान तैयार कर रहे हैं। साजो समान तैयार कर रहे हैं ते जाके गुरसिखां ने जाके भाई भखारी जी नूं दस्सिया कि सानू गुरु अर्जन देव जी ने आप जी कोल भेजिया। बस सतगुरां दा नाम लैण दी देरी सी। भाई भखारी जी उठ खलोते और गुरसिखां नूं तलवकड़ी च लै लिया, बड़ा प्यार किया। आओ गुरसिख आओ मेरे सतगुर के प्यारे हो, आओ। तलवकड़ी च लिया, प्यार किया, सेवा करनी शुरू कर दी। सेवा करते ने ते सिखा कोल बिठा लिया ते भखारी जी फिर अपने काम में बिजी हो गए। फिर अपना काम जिहड़ा कर रहे सी ना वो करना शुरू कर दिता। कर की रहे ने, अर्थी तैयार कर रहे हैं। अर्थी तैयार करते ने गुरसिखा ने पूछा भाई भखारी जी आ तुसीं की कर रहे हो? आ थोड़े घर बड़ी चहल पहल बड़ी रौनक जी, ढोल धमक्का भी चल रही है ते तुसीं की कर रहे हो? ये कहते ढोल तां बजदे साडे बच्चे दा ब्याह, साडे पुत्र दा ब्याह है कल नूं, तां तुसीं की करी जांदे, तुसीं की तैयारी करी जांदे हो? कहते तुहानूं आपे पता चल जाएगा जब समा आएगा। गुरसिखां नूं कहण लगे भखारी जी समा आण ते तुहानूं आप ही पता चल जाएगा। कल बरात है, तुसीं नाल जाना। हुण सवेरे अमृत वेला होया, तैयारियां हो गई, सगन विहार होए जिस तरह बीबियां करदियां ने। घोड़ी चलाया, कलंगी लाई पुत्र दे। कलगीधर पातशाह ने भी पुत्र तोरे सी ना। चमकौर की तरी अपने हाथी तैयार करके लाड़ी मौत नूं ब्याहण वास्ते ते असीं किन्ने सगन विहार करते हैं, किन्ना सानूं चाह हुंदा है पुत्र दे विआह दा। ते जदों माता जी तो पुछया सी ना कलगीधर पातशाह नूं किते किहा सी आशा पुत्र जवान हो गए ने, साहिबजादा बाबा अजीत सिंह, गुजार सिंह, इन्हां दे किते ब्याह मंगना कर दईए, किते इन्हां दा ब्याह मंगना कर दईए। ते पातशाह चुप करके फिर किया ते पातशाह कहण लगे जीतो असीं थोड़े पुत्र मंग दिते ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। किथे मंगे ने? बादशाह मैनूं पहला नहीं दस्सिया, हुण दस दिओ, हुण दस दिओ किहड़ा घर बार है, किहड़े साडे रिश्तेदार साख संबंधी बनदे ने। बादशाह कहण लगे जीतो दो चमकौर दी गड़ी, दो सरहंद दीआं नीआं च मंग दित्ते। बादशाह मैनूं पता नहीं लग्या, मैनूं समझ नहीं आई, मैनूं जरा खोल के दसो की कह रहे हो, की कहना चाहते हो? मनु समझ नहीं आ रही। बादशाह कहने लगे जीतो इंज कर फिर जिवें रोज ध्यान जुड़ते हो, अज भी चौंकड़ा मारो, ध्यान से जुड़ो, तुहानूं सारा कुछ पता चल जाएगा। हुण माता जीतो जिदा रोज की तरह ध्यान जुड़ते ने, चौंकड़ा मारिया, ध्यान जोड़िया। जदों ध्यान जोड़िया ना ध्यान की देखते ने नंदा की पूरी उजड़ती देख रहे हैं। वो नंदा की पूरी जिथे हर नंद वरतदा सी उजड़ती नजर आ रही है। एकदम उठ गए ने, घबरा गए ने, आकी। फिर थोड़ा देर बाद हौसला करके फिर बैठते हैं, फिर की देखते हैं छोटे पुत्र ते बड़े पुत्रां दा विछोड़ा पैंदा दिख रहा, सरसा दिखना, परिवार सारा खेरू खेरू नजर आ रहा, परिवार सारा खेरू खेरू नजर आ रहा। फिर उठ जाते ने, फिर बैठ जाते ने। तीसरी बार की देखते ने बड़े साहिबजादे जगदे मैदान सीधियां पा रहे हैं, छबियां बस्तियां छाती च बजदियां नजर आ रही हैं। छोटिया नीहा च गिनिया जा रहा है। एकदम घबराए पातशाह को चले गए, बादशाह आ की खेड़ है?
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੋ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਜੜਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਨੰਦ ਵਿਖਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੀਤੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ। ਅੱਗੇ ਜੀਤੋ ਪਾਸ਼ਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜੀਤੋ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਜੀਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨੀਹਾਂ ਚ ਤਿੜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਜੀਦੀਆਂ ਹੀ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚਿੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀਤੋ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਆਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਆਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਹੀ ਪਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਜੀਤੋ ਜੀਤੋ ਭੂਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਦਲਦੇ ਹੋ। ऋषियां मुनियां ने झुकते पलटे कर ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਦਲ ਦਿਓ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਬਦਲ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੀਤੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। बड़ा किया पातशाह कहते नहीं जीतो। फिर जीतो ने अपना चौकड़ा मारिया, पंज भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। तुसी भी पुत्रा वाले हो, पुत्रा का विछोड़ा चलना बड़ा मुश्किल है। जीते नूं सारा कुछ पातशाह ने पहले ही दिखा दिता, या कुछ होना है। आ पाना बरतना है कि रब दे प्यारे उहदे पाने चरण दे, उहदे पाने नूं मिठा मिठा करके मनदे ने। रंगा पातशाह तुहाडा जो पाना है, गुरु दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ पाना मिठा लगता है। मिठा लगदा गुरु जी तेरा पाना, गुरु दे प्यारिਆਂ
ਉਚਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਗਨ ਵਿਹਾਰ ਹੋਏ, ਘੋੜੀ ਚੜਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਤ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਈ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਲੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਕ ਸੋਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਆਂਦੀ ਘਰ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਨਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਤ ਰੂਪ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੇਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੱਫਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਗ ਮੇ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਏ, ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਉਧਰ ਅਸਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰ ਮੰਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਣੋ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਰੋਣੋ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ।
पर वो सारा पता होते हुए भी ਉਹਦੇ ਬਾਣੇ ਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਚ ਨੇ। ਰਾਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ। पथारी बाकी तलवार रिश्तेदार रो रहे हैं। ये की हो गया जेड़े गुरु प्यारे गए सी ना धन गुरु अर्जन देव जी कोलों जो देख रहे ने भी भखारी जी पहले ही अर्थी तैयार कर रहे थे। ध्यान दियो देख रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, बुखारी जी आ की हो गया तुसी एक ही कीता थानू सारा पता सी सारा पता होंदे भी तुसी बगानी धी दी जिंदगी खराब कर देते। ध्यान दो पाए थोड़ा जिहा ध्यान का समाप्त करन लगे
ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਆਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਆਈਏ। ਚਲੋ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਰਥੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, 5 ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣਾ ਮਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਵਿਛਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਵੀ ਸੁਭੂਰਨ ਥੀਆ। ਜੋ ਜਲ में जल आए खटलना, जो ज्योति संग जोत समाना, ज्योति च जोत रव गई ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਬੱਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਬੱਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਸਬੱਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ
ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਧੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀਏ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਸਗਨ ਦੇ ਹਾਰ ਡੋਲੀ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਸਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਚੂੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਧੀਏ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ। ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਕਰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਕਰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਜਾ ਆਏ ਹੋ ਆਏ ਹੋ, ਦੇਖ ਆਏ ਹੋ, ਚਰਨੇ ਢਹਿ ਕੇ ਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਥਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। 10 ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਆਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਭ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਭ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕਿਤ ਬਾਤ ਹੈ,
ਕੋਟ ਭਰਤੀ ਤਰਿਆ ਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰ ਫੇਰ ਗੁਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦਾਸ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਚਾਰ ਭਰਾ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਜਾਈ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਫੂਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ, ਨਾਮ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮਾਨ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੇ ਪੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋ ਕੇ ਜਿਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਤੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੋਟੀ ਬਦਲੇ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਵੇਚਦਾ।
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਸਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਭਗਵਤੀਆ